ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजैर्वाजनीवती धीनामवित्रियवतो श्रीमहासरस्वत्यै नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आगमार्थं देवानां गमनार्थं च रक्षतां गुरुघण्टारवन्तप्रदेवता श्वानराञ्जनम् आपसर्पन्तु जय भूता भूतगंसता जय भूता विघ्नकर्तारस्तेन स्यन्तु शिवाज्ञया। या చేతిలో నీళ్లు పోసుకొని నీళ్లు చల్లుకోండి శిరస్సున అపవిత్ర పవిత్ర వా సర్వావస్థాంగతో వివా ఆ ఉద్ధరణలో తీసుకోండి మీరు నీళ్లు చల్లుకోండి అపవిత్ర పవిత్ర వా సర్వావస్థాంగతో వివా యస్మరేత్ పుండరీకాక్షం సభాఖ్యాభ్యంతరశుచిః పుండరీకాక్ష 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 జన్మః హస్తం ప్రక్షాళ్య చేకట్టుకుని ఆచమనం చేయండి। హస్తం ప్రక్షాళ్య ఆచమ్య కేశవాయ స్వాహ నారాయణాయ స్వాహ आधवाय स्वाहा हस्तं प्रक्षाल्य మీరు కూడా ఆచమనం చేయండి। ఆచమ్య కేశవాయ నమః కేశవాయ నమః నారాయణాయ నమః మాధవాయ నమః హస్తం ప్రక్షాల్య చేయగడుకోండి। గోవిందాయ నమః విష్ణవే నమః మధుసూదనాయ నమః త్రివిక్రమాయ నమః వామనాయ నమః శ్రీధరాయ నమః ఋషికేశాయ నమః పద్మనాభాయ నమః దామోదరాయ నమః శంకరశనాయ నమః వాసుదేవాయ నమః ప్రద్యుమ్నాయ నమః అనిరుద్ధాయ నమః పురుషోత్తమాయ నమః ధోక్షజాయ నమః నారసింహాయ నమః అచ్యుతాయ నమః జనార్దనాయ నమః ఉపేంద్రాయ నమః హరయ నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః। అక్షతలు తీసుకోండి। ఉత్తిష్టంతో భూత పిశాచాః ఏతే భూమిభారకాః ఏతేషామ విరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే। వాసన చూసి ఆవిడ ఎడమ చేతి నుంచి వేసేసేయండి। మీరు అక్కలేదు, ఆడవాళ్ళు అక్కలేదు, ఆవిడ ఎడమ చేతి నుంచి వేసేయండి ఇలాగా। అది బ్రహ్మకర్మ సమారభే। తర్వాత అందరూ ప్రాణాయామం చేయండి। ఓం భూః ఓమా భౌజ్యోదేర సోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సు వరోం తీసేసి మమ అనుకోండి। యజమానస్యోపాత సమస్త ధృతక్షయద్వారా శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణురాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्यप्रदेशे कृष्णाकावेर्योर्मध्यप्रदेशे अर्कपुरी महापुञ्जक्षेत्रे श्री हैमवती महादेव्याः सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठे संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री विश्वावसनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ आषाढ़ मासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां वासरः वासरस्थो भानुवासरयुक्तायां शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गणविशेषेण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः भारद्वाजस्य गोत्रोद्भवस्य महालक्ष्मम्मा नाम्नीं श्रीरामप्रसादशर्मनामधेयस्य राज्यलक्ष्मीनामधेवत्याः प्रणीतनाम शिवप्रणीतनामधेयस्य अलेख्यानामधेवत्याः शिवांशनामधेयस्य जीवांशनामधेयस्य सुब्रह्मण्य दीपक नामधेयस्य नमराजु చెప్పండి వెంకటరమణ నామధేయस्य सुधा नाम साई सुधा नामधेवत्याः अभिषेक नामधेयस्य संयुक्ता नाम्नीं रामकृष्ण नामधेयस्य तद्धर्मपत्न्याः ज्योति नामधेवत्याः जितेश कृष्ण नामधेयस्य शिवप्रसाद नामधेयस्य श्रीदेवी नाम्नीं श्रितजा नाम्नीं श्रीनिवासराव नामधेयस्य सह कुटुंबानां नमस्कारं చేసుకోండి। सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम इष्टकाम्यार्थ फल सिद्ध्यर्थम यजमानस्य सह कुटुंबानां संपूर्ण देह आरोग्यता सिद्धि द्वारा मनोभीष्ट फल सिद्धि द्वारा राजद्वारे राजमुखे सर्वत्र दिग्विजय सिद्धि द्वारा श्री हैमवती महादेव्याः दिव्य परिपूर्ण कृपा कटाक्ष फल सिद्ध्यर्थम कण्वस गोत्रोद्भवस्य शेषगिरिराव नामधेयस्य राजलक्ष्मी नामधेवत्याः सह कुटुंबानां औन्नन्यस गोत्रोद्भवस्य राकेश कुमार नामधेयस्य
सह कुटुंबानां अखंड तेजोबल आयुष्याभिवृद्धि द्वारा श्री हैमवती महादेव्याः दिव्य परिपूर्ण कृपा कटाक्ष प्रसिद्ध्यर्थं श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं ध्यान काल श्री सूक्त विधानेन हैमवती व्रताख्यं कर्म करिष्ये అక్షతలు నీళ్లు హరిబెనలు వదిలిపెట్టండి అక్షతలు వాళ్ళు తీసుకోండి అమ్మ మీరేమో వాళ్ళ చేతిలో నీళ్లు పోయండి కరిష్యే ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరిసమాప్యర్థం గణపతి స్వరూపిణి అనసూయ మహాదేవి పూజాంచ కరిష్యే తదంగా కలశ ఆరాధనం కరిష్యే కలశం తీసుకోండి వెండి చెంబు తీసుకోండి మీరేమో ఆ కమండలానికి కలశారాధన చేయండి బొట్టు పెట్టండి దానికి చేయండి మీరు గంధంతో వెండి చెంబుకు బొట్టు పెట్టండి तदंग कलशाराधनं करिष्ये कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगुणस्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽख्यथर्वणः अङ्गैष्ठसहिताः सर्वे कलशामुसमाश्रिताः कलशे गन्धपुष्पाक्षतानि निक्षिप्य कलशं लोपल पुष्पालु अक्षतलु वेయండి कलशे गन्धपुष्पाक्षतानि निक्षिप्य వేశారండి అక్షతలు వేయండి అక్షతలు పుష్పాలు వేయండి చాలు कलशस्य उपरि हस्तं निधाय कलशमेध చేయిపెట్టండి आ कलशे एष धावति पवित्रे परिशिच्यते मुक्तेर्यज्ञेश वर्धते आपो वा इदकं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणा वा आपः पशव आपो नमापोऽमृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापश्चन्दाकुस्यापो ज्योतिकुष्यापो यजोकुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवः स्वराप ओं पुष्पंतो श्रियनिरैण्ड लोपल गंगे च यमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आयान्तु श्री गणपति स्वरूपिणि अनसूया महादेवी पूजार्थं मम दुरितक्षयकारकाः कलशोदकेन पूजा द्रव्यानि संप्रोक्ष्य आ पुष्पंतो पूजा द्रव्यानि మీద నీళ్ళని మీ దగ్గర ఉన్న వాటి మీద పూజా ద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష్య దేవం దేవీం సంప్రోక్ష్య అమ్మవారి పాదకుల మీద చల్లండి దేవం దేవీం సంప్రోక్ష్య ఆత్మానం చ సంప్రోక్ష్య మీ మీద చల్లుకోండి ఆత్మానం చ సంప్రోక్ష్య ततः ध्यानम ఒక పుష్పం తీసుకొని నమస్కారం చేసుకోండి ततः ध्यानम ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीना उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनं माता मानवरूपिणी सकलाधिशक्तिप्रभावाहिनी श्रीनागेश्वरगेहिनी शुभकरी वात्सल्य गंगाधरी ब्रह्मांडोज्वल दिव्यशक्तिरण सूयाख्यसमुल्लासिनी अर्कग्रामनिवासिनी विजयते विश्वावनी पावनी श्री गणपति स्वरूपिणी अनसूया महादेव्यै नमो नमः इति ध्यायामि పుష్పాలు వేసి అక్కడ పాదకుల మీద వేసి నమస్కారం చేసుకోండి ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి అక్షతలను ఆవాహయామి ఇత్యావాహనం సమర్పయామి నవరత్న ఖచతం సింహాసనార్థే అక్షతాన్ సమర్పయామి గణపతి స్వరూపిణి అనసూయ మహాదేవ్యై నమో నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి పుష్పంతో నీళ్ళు అమ్మవారికి చూపించి హరివేణలో వదిలిపెట్టేసండి కలశంలో నీళ్ళు పాదయోర్ పాద్యం సమర్పయామి గణపతి స్వరూపిణి అనసూయ మహాదేవ్యై నమో నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి 3 సార్లు అలాగా हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि गणपति स्वरूपिणि अनसूया महादेव्यै नमो नमः मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि उपचारिक स्नान पुष्पंतो पादकुల మీద చిన్నగా ప్రోక్షణ చేయండి కలశంలో నీళ్ళతో ఓం ఆపోహిష్టామయో భవస్థాన ఊర్జేతధాతన మహేరణాయ చక్షసే యోవ శివతమోరసస్తస్య భాజయతే హనః ఉషతీరివ మాతరః తస్మా అరంగమామ భోజస్య క్షయాయ జన్మథ ఆపో జనజధాచనః గణపతి స్వరూపిణి అనసూయ మహాదేవ్यै నమో నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి మళ్ళీ పుష్పంతో నీళ్లు చూపించి హరివేణలో వదిలిపెట్టేసండి స్నానానంతరే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి ఒక్కొక్క పుష్పం తీసుకోండి ఓం సుమంగళీర్యం వధూరిమాగం సమేత పశ్యత సౌభాగ్యపస్యే దత్తాయాధాస్తం విపరేతన శ్రీ గణపతి స్వరూపిణి అనసూయ మహాదేవ్యై నమో నమః వస్త్రార్ధే పుష్పాన్ సమర్పయామి అక్షతలు తీసుకోండి యజ్ఞోపవీతం పర్వం పవిత్రం ప్రజాపతిర్యత్ సహజం పురస్తాత్ ఆయుష్యమగ్రియం ప్రతిముంచ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తతేజః గణపతి స్వరూపిణి అనసూయ మహాదేవ్యై నమో నమః యజ్ఞోపవీతార్థే అక్షతాన్ సమర్పయామి ఒక పుష్పానికి గంధం పెట్టి గంధంతో పాదాల దగ్గర పెట్టండి గంధద్వారాంధరాధరుష నిత్యపుష్టాంగరీషిణీ ఈశ్వరీకం సర్వభూతానాం తామిహోపక్వయే శ్రియం శ్రీ గణపతి స్వరూపిణి గణపతి స్వరూపిణి అనసూయ మహాదేవ్యై నమో నమః పరిమళ శ్రీగంధాన్ ధారయామి మనస ఆజనేతే పుష్పాలు తీసుకోండి ఆజనేతే పరాజనేతోర్వా ఆరోహంత పుష్పిణీః హరతాశ్చ పుండరీకాన సముద్రస్య గృహ ఇమే గణపతి స్వరూపిణి అనసూయ మహాదేవ్యై నమో నమః అలంకరణార్థే ఆభరణార్థే పుష్పాన్ని సమర్పయామి గణపతయే నమః అనుకుంటూ ఒక్కొక్క పుష్పంతో అర్చన చేస్తోండి ఓం సుముఖాయ నమః ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం గజకర్ణకాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం వికటాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం గణాధిపాయ నమః ఓం ధూమకేతవే నమః ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం బాలచంద్రాయ నమః ఓం గజాననాయ నమః ఓం వక్రతుండాయ నమః ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః ఓం హేరంబాయ నమః ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః ఓం
ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః కుమారగురవే నమః ఓం సుముఖ్యే నమః ఓం స్వభావమధురాయ నమః ఓం కరుణారససాగరాయ నమః ఓం దరస్మేరముఖాంబుజాయ నమః ఓం విశాలాక్షే నమః ఓం సదాదుష్టాయ నమః ఓం భావజ్ఞాయ నమః ఓం నిర్మలాయ నమః ఓం ప్రేమరూపాయ నమః ఓం సింధూరదలకాంక్షితాయ నమః ఓం గానలోలుపాయ నమః ఓం కుందరవదనాయ నమః ఓం సర్వజనపద్యాయ నమః రంగాంబికాసతాయ నమః శ్రీ అనసూయా మహాదేవ్యై నమో నమః శ్రీ గణపతి స్వరూపిణి అనసూయా మహాదేవ్యై నమో నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్ప అక్షదాన్ సమర్పయామి అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి అక్షదాన్ సమర్పయామి ధూపం ఇదిగోండి ధూపం చూపించండి అమ్మవారికి చూపించండి ఓం వనస్పత్యుర్భవేర్దివ్యైర్నానాగంధే సంయుతః ఆఘ్రేయః సర్వదేవానాం ధూపోऽयं ప్రతిగృహ్యతాం ధూరసధోర్వధోర్వంతంధోర్వతంయోస్మాన్ ధోర్వతంధూర్వయం వయం ధోర్వాగిచ్చేసండి ధోర్వామస్తం దేవానామసే శ్రీ గణపతి స్వరూపిణి అనసూయా మహాదేవ్యై నమో నమః ధూపమాఘ్రాపయామి ఒకళ్ళు పట్టుకుని అమ్మవారికి అద్దండి పట్టుకో అద్దండి ఓం సాధ్యం ద్రవర్త సంయుక్తం వన్హినా యోజితం ప్రియం గృహాణమంగళం దీపం త్రైలోక్య దివిరాపః భక్త్యా దీపం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే త్రాహిమాన్నరకాద్ఘోరా దివ్యజ్యోతిర్నమోస్తుతే శ్రీ గణపతి స్వరూపిణి అనసూయా మహాదేవ్యై నమో నమః సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి ధూపదీపానంతరే శుద్ధ ఒక పుష్పంతో నీళ్లు చూపించి వదిలిపెట్టేసండి ధూపదీపానంతరే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి నైవేద్యం మధ్యలో పెట్టుకోండి పుష్పంతో నీళ్లు చల్లండి ప్రోక్ష్య ఓం భూర్భువస్సువః సత్యంవర్తేన పరిశుంచామి తిప్పండి సత్యంవర్తేన పరిశుంచామి అమృతమస్తు అమృతోపస్తన్మసే శ్రీ గణపతి స్వరూపిణి అనసూయా మహాదేవ్యై నమో నమః యథాభాగే నారికేల శకలపూర్వక కదలీ ఫలాన్ని నివేదయామి 5 సార్లు అమ్మవారికి చూపించడం ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం అపానాయ స్వాహ ఓం యానాయ స్వాహ ఓం ఉదానాయ స్వాహ ఓం సమానాయ స్వాహ మధ్యే మధ్యే అమృతపానీయం సమర్పయామి అమృతాభిధానమసి ఉత్తరాపోషణం సమర్పయామి 3 సార్లు నీళ్లు చూపించి వదిలిపెట్టేసండి హస్తౌ ప్రక్షాళయామి పాదౌ ప్రక్షాళయామి ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి తాంబూలం అందరూ పట్టుకుని అమ్మవారికి తాగిచ్చి పక్కన పెట్టేసి అయ్యా ఒకసారి ఏమండి ఆ వెండి ప్లేట్ ఒకసారి అందుకోరా తాంబూలం ప్లేట్ ఇదిగో ఈ వెండి ప్లేట్లో తాంబూలం పెట్టి అందరూ పట్టుకుని 6 పైసలు పెట్టాలి ఈ పక్కన పెట్టుకోండి అది చెప్పినప్పుడు పెట్టండి పెట్టారు కదా ఏమనపగామిని యస్యామిహిరంజం ప్రభో దంగాభో దాస్యోశ్వాన వింద అక్కడ పెట్టేసండి పురుషానహం శ్రీ గణపతి స్వరూపిణి అనసూయా మహాదేవ్యై నమో నమః తాంబూలం సమర్పయామి మరి పుష్పంతో నీళ్లు చూపించి వదిలిపెట్టేసండి తాంబూల సర్వనానంతరే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి అథ దివ్యమంగళ నీరాజనం అందరూ పట్టుకుని హారతి పడడం ఓం సంభ్రాజం చ విరాజం చ ధృత్రేర్యాతన గృహే నమో నమః ఆనంద దివ్యమంగళ నీరాజనం సందర్శయామి నీరాజనానంతరే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి పుష్పంతో నీళ్లు చూపించి హరివేనలో వదిలిపెట్టేసండి నీరాజనానంతరే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి వదిలేసండి నమస్కరోమి హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర పుష్పాలు తీసుకోండి సుముఖశ్చైక దంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో పర్వాలేదు మీరు ఒక్కొక్క పుష్పం తీసుకోండి ఓం సుముఖశ్చైక దంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపః ధూమకేతుర్గణాధ్యక్ష ఫాలచంద్రో గజాననః వక్రతుండశూర్పకర్ణో హేరంబస్కందపూర్వజः షోడశైతాని నామాని యః పఠేత్ శృణుయాదపి విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతిః ప్రచోదయాత్ జగదంబాయై చ విద్మహే నాగేశపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో అనసూయా ప్రచోదయాత్ గణపతి స్వరూపిణి అనసూయా మహాదేవ్యై నమో నమః తప దివ్య చరణారవిందయో వేదోక్త దివ్య సువర్ణ మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి నమస్కారం చేసుకోండి ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ని సమర్పయామి ప్రార్థన పూర్వక నమస్కారాన్ని సమర్పయామి కొంచెం అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి ఛత్రజామరాది సమస్త సర్వోపచార పూజాన్ని సమర్పయామి అక్షతలో నీళ్ళు వదిలిపెట్టేసాడు అమ్మ
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం పరమేశ్వరి యత్పూజితం మయా దేవి పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనేన అనయా ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశ ఉపచార పూజన భగవతి సర్వాత్మిక ఏతత్ ఫలం శ్రీ గణపతి స్వరూపిణి అనసూయా మహాదేవ్యాః దివ్య చరణారవిందార్పణమస్తు గణపతి స్వరూపిణి అనసూయా మహాదేవ్యాః సుప్రీత సుప్రసన్నా వరదా భవంతు గణపతి స్వరూపిణి అనసూయా మహాదేవ్యాః ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి. ఆడవాళ్ళు ఒక పుష్పం తీసుకోండి అమ్మవారి పాదకుల దగ్గరది పూజ చేసినది. సహస్రపరమాదేవి శతమూల శతాంకుర సర్వగోహర్త మే పాపం దూర్వాదు స్వప్ననాశని గణపతి స్వరూపిణి అనసూయా మహాదేవ్యాః ప్రసాద ఫల సిద్ధిరస్తు. పూర్వోక్తేంగర విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ శ్రీ హైమవతి మహాదేవ్యాః ఉద్దిశ్య శ్రీ హైమవతి మహాదేవ్యాః ప్రీత్యర్థం యథాశక్తి శ్రీ సూక్త విధానేన హైమవతి వ్రతాఖ్యం కర్మ కరిష్యే. మళ్ళీ అక్షతలు నీళ్ళు వదిలిపెట్టండి. కరిష్యే అక్షతలు వదిలిపెట్టారా? కరిష్యే. తతః ధ్యానం పుష్పం తీసుకొని నమస్కారం చేసుకోండి. తతః ధ్యానం మాతృశ్రీ ప్రతిరూప దివ్య విభవాం మాధుర్య వాగ్వైభవాం కల్లోలాన్విత సర్వసోదర మన సౌజన్య శాంతి ప్రదాం సంగీత ప్రియ సాహితీ ప్రియ మహద్గీర్వాణవాణీ ప్రియాం దేవీం హైమవతీశ్వరీం హృది భజే కారుణ్యవారాన్నిధిం శ్రీ హైమవతి మహాదేవ్యై నమో నమః. ఇది ధ్యాయామి. పుష్పం పాదుకల మీద వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. ఇది ధ్యాయామి. అక్షతలు తీసుకోండి. అక్షతలు లేకపోతే పక్కన డబ్బాలు ఉన్నాయి తీసుకోండి. పక్కన డబ్బాలు ఉన్నాయి నింపుకోండి. ఉన్నాయండి. అక్షతలు తీసుకోండి. ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ శ్రీ హైమవతి మహాదేవ్యై నమో నమః ఇత్యావాహయామి. అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. హైమవతి మహాదేవ్యై నమో నమః ఇత్యావాహయామి. తాం ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీవనపగామినీం యస్యాం హిరణ్యం వింధ్యయంగామశ్వం పురుషానహం శ్రీ హైమవతి మహాదేవ్యై నమో నమః. మళ్ళీ అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. త్యాసనం సమర్పయామి. అశ్వపూర్వామృత మధ్యామ హస్తనాథ ప్రబోధినీం శ్రియం దేవీమవక్వయే శ్రీర్మా దేవీ జుషతాం శ్రీ హైమవతి మహాదేవ్యై నమో నమః. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. పుష్పంతో నీళ్లు చూపించి హరివేనలో వదిలిపెట్టేసండి. పాదయోర్ పాద్యం సమర్పయామి. కాంసో స్మితాం హిరణ్యప్రాకారాం ఆర్ద్రాంజ్వలంతీం ధృతాం దర్పయంతీం పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాంతామిహోపక్వయే శ్రియం శ్రీ హైమవతి మహాదేవ్యై నమో నమః. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. మరి పుష్పంతో నీళ్లు చూపించి వదిలిపెట్టేసండి. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ఓం చంద్రాంప్రభాసా యశసాజ్వలంతీం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారాం తాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యే లక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం వృణే శ్రీ హైమవతి మహాదేవ్యై నమో నమః. ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. మళ్ళీ నీళ్లు చూపించి వదిలిపెట్టేసండి. ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఉపచారిక స్నానం కలశంలో నీళ్ళు ఒకసారి ప్రోక్షణ చేయండి. ఆ బహిష్టామయ భవస్థాన ఊర్జేదధాతన మహేరణ యజక్షసే యోవశపతమోరసస్తస్య భాజే దేహనః వషతైరవ మాతరః తస్మారంగమామ వోయస్య క్షయా యజన్వథ ఆపౌ జనయథాచనః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. తతః ఫలోదకేన స్నానం. కొబ్బరి నీళ్ళు ఉన్నాయి చూడండి. పుష్పంతో పాదకుల మీద చల్లుతూ ఉండండి. ఇదిగోండి దీంట్లో ఉన్నాయి తీసుకోండి. ముంచి పుష్పాన్ని ముంచి నీళ్లు చల్లుతూ ఉండండి. అది కూడా కొబ్బరి అక్కడ చల్లుతూ ఉండండి. నేను చెప్పేదాకా చిన్నగా ప్రోక్షణ కొబ్బరి నీళ్ళండి చేస్తున్నాను. అమ్మ మీరు కూడా దీంతో ఈ పాదుకల మీద చేయండి. మీరు పాదుకల మీద చేయండి. ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ తాం ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీవనపగామినీం యస్యాం హిరణ్యం విద్యయంగామశ్వం పురుషానహం అశ్వపూర్వామృత మధ్యామ హస్తనాథ ప్రబోధినీం శ్రియం దేవీమవక్వయే శ్రీర్మా దేవీ జుషతాం తాం సంస్మితాం హిరణ్యప్రాకారాం ఆర్ద్రాంజ్వలంతీం ధృతాం దర్పయంతీం పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాంతామిహోపక్వయే శ్రియం చంద్రాం ప్రభాసా యశసాజ్వలంతీం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారాం తాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యే లక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం వృణే ఆదిత్యవర్ణే తపసోధి జాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోధ బిల్వః తస్య ఫలాని తపసా నదంతు మాయాంతరాయాష్టబాహ్యా లక్ష్మీః ఉపైతుమాన్ దేవ సఖః కీర్తిష్టవర్ణాసః ప్రాదుర్భూతోऽస్మి రాష్ట్రేऽస్మిన్ కీర్తిమృద్ధిం దదాతు మే క్షత్రిపాసామలాన్ జ్యేష్ఠాం లక్ష్మీర్నాశయామ్యహం అభూదేమ సమృద్ధిం చ సర్వాన్ నిర్ణత మే గృహాత్ గంధద్వారాన్వరాధరుషాన్ నిత్యపుష్టాంగరీషిణీం ఈశ్వరేకో సర్వభూతానాంతామిహోపక్వయే శ్రియం మనసః కామమాగోతిం వాచः సత్యవశీమహి పశూనాగం రూపమన్నస్య మయుశ్రేయశ్రయతా యశః కర్తమేన ప్రజాభూతా మయసంభవ కర్తమా శ్రియం వాసయ మే కులే మాతరం పద్మమాలినీం ఆపస్రజంతు స్నిగ్ధాని చిక్లీతవస మే గృహే యచ దేవీ మాతరం శ్రియం వాసయ మే కులే ఆర్ద్రాం పుష్కరిణీం పుష్టం సువర్ణాం హేమమాలినీం సూర్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ ఆర్ద్రాం యకరిణీం యశ్చిం పింగళాం పద్మమాలినీం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ
ताम आवहजातवेदो लक्ष्मी परपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभोदङ्गावो दास्योश्वानविन्देयं पुरुषानहं महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् दयामूर्त्यै च विद्महे अनसूयात्मजायै च धीमहि तन्नो हैमवती प्रचोदयात् हैमवती महादेव्यै नमो नमः इति फलोदकेन स्नापयामि ततः शुद्धोदकस्नानं ఆ కొబ్బరి నీళ్ళు పక్కన పెట్టేసేయండి కలశంలో నీళ్ళతో ప్రోక్షణ చేయండి ఒక్కసారి మళ్ళీ आदित्यवर्णे तपसोधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोध बिल्वः तस्य फलानि तपसा नदन्तम् आजान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः श्री హైమవతి మహాదేవ్యే నమో నమః శుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి మళ్ళీ పుష్పంతో నీళ్లు చూపించి హరివేణలో వదిలిపెట్టేసండి స్నానానంతరే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి వస్త్రం అమ్మవారికి ఇక్కడ అమ్మవారికి తాగిచ్చి పక్కన పెట్టేసండి పట్టుకోండి సోమూరు ఇక్కడ తాగిచ్చేసండి చిన్నమ్మవారు తాగిచ్చి పక్కన పెట్టేసండి ఓం ఉభయతమాన్ దేవ సఖ కీర్తిష్టమరినాథ మీ పక్కన పెట్టుకోండి उभयतमान् देव सकः कीर्तिष्टमरिनाथः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमर्थिं ददातु मे श्री हैमवती महादेव्यै नमो नमः कंचकसहित वस्त्रयुग्मं समर्पयामि पुष्पाలు తీసుకోండి క్షత్వివాసామలాం జ్యేష్ఠాం లక్ష్మీర్నాశయామ్యహం అభూతిమసమృద్ధిం చ సర్వాన్ నిర్ణతమే గృహాత్ శ్రీ హైమవతి మహాదేవ్यै నమో నమః యజ్ఞోపవీతార్థే పుష్పాన్ని సమర్పయామి ఒక పుష్పాన్ని గంధంలో ముంచి పాదాల దగ్గర పెట్టండి गंधम गंधद्वारांतराधर्षा नित्यपुष्टांगरीशनी ईश्वरेगो सर्वभूतानांतामिहोपक्वये श्रियं श्री हैमवती महादेव्यै नमो नमः परिमल श्रीगंधांधारयामि मलि अक्षतలు తీసుకోండి मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमशीमहि अशोनागं रूपमन्नस्य मयेश्वरी श्रयतायशः हैमवती महादेव्यै नमो नमः आभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि ओं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं श्री हैमवती महादेव्यै नमो नमः अथ पुष्पैः पूजयामि కుంకుమయ్య పూజయామి మీ దగ్గర ఉన్న పుష్పాలతో శ్రీమాత్రే నమః అనుకుంటూ పుష్పార్చన చేస్తూ ఉండండి ఇవి కూడా దాంట్లో వేసేసుకోండి ఓం ఐం క్లీం హ్రీం శ్రీం ఓం శ్రీ హైమవతి మహాదేవ్యే నమో నమః ఓం ఐం క్లీం హ్రీం శ్రీం ఓం అథాంగ పూజాంచ కరిష్యే ఓం సుకుమార పావన పదాబ్జాయ నమః పాదౌ పూజయామి గురుగుల్భాయ నమః గుల్భౌ పూజయామి స్వరచర జానద్వయాయ నమః జారణీ పూజయామి సుజఘనాయ నమః జఘనం పూజయామి సింహేంద్ర మధ్యమాయ నమః కటిం పూజయామి गंभीरनाभय नमः नाभिं पूजयामि ब्रह्माण्डोदराय नमः उदरं पूजयामि विशालहृदयाय नमः हृदये पूजयामि सर्वजीव संजीवन क्षीरदाय नमः स्तनौ पूजयामि वरदाभयहस्ताय नमः हस्तौ पूजयामि कमनय्य भुजान्विता नमः भुजौ पूजयामि कम्बुकण्ठे नमः कण्ठं पूजयामि प्रसन्नवदनाय नमः मुखं पूजयामि नासाभरण नासिकाय नमः नासिका नमः सद्गुणगणाय नमः निरन्तरमात्र श्रीनामलोलुपाय नमः परव्यधा संचलित हृदयाय नमः निवृत्तिमार्गतपनाय नमः दरहा समृद्धभाषण्य नमः योगविद्याभ्यासाय नमः कन्याकुमार्य नमः तपश्रद्धालवे नमः जननमरण विज्ञानाय नमः जन्मात्रे नमः अष्टदलपद्मस्थान सिद्धात्रे नमः ब्रह्मग्रन्थिनिवासन्ये नमः अर्कपुरी प्रप्रथम पूजारः सिद्धे नमः मातृश्री पूजत ब्रह्मरूपिण्ये नमः श्री अनसूया प्रतिरूपिण्ये नमः श्री ललितारूपिण्ये नमः मातृश्री निर्गत जगन्मात्रे नमः मृतरूपाय नमः मृदुशरीरिण्ये नमः कल्याण संकल्प मात्र भक्ताभिष्ट प्रदाय
रविशंकर नामधेयस्य राधिका नामधेयस्याः शशिकांत रविन्द्र नामधेयस्य सह कुटुंबानां भरतमहर्षिवृत्रस्य सूर्यनारायण नामधेयस्य नरसम्मा नामधेयस्याः राजू नामधेयस्य आराध्या नाम्नी दीक्षणा नाम्नी साई कृष्ण नामधेयस्य सह कुटुंबानां गौतमस्य पुत्रस्य सत्यनारायण बाबूजी नामधेयस्य सह कुटुंबानां अखंड तेजोबल आदिश्याद्वारा श्री हरिमति महादेव्याः विद्यानुग्रहस्यर्थं अक्षतविष्णु వ్రతం జరుగుతుంది. కూర్చోవలసిన వాళ్ళు 5 గదులు ఉంటాయండి. సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం ఎట్లాగో హైమవతి వ్రతం జరుగుతుంది. కూర్చో ఓపిక ఉంటే కూర్చుని వినండి. అనసూయ మహాదేవికి జై. హైమవతి అనసూయ మహాదేవికి జై. జగత్పిత నాన్నగారికి జై. 1వ అధ్యాయం హైమ దైవత్వం. సమాజంలో రక్తమైన నిర్మాణాలు పునరుద్ధరించడం కోసం సుప్తమై ఉన్న మానవత్వాన్ని జాగృతం చేయడం కోసం మానవుల మధ్య అనురాగాన్ని సోదరుల అనుబంధాన్ని పెంపొందించి చేయడం కోసం దేవతలు జన్మిస్తే సామాన్యులుగా కనిపిస్తూ అసామాన్యులుగా ఎలా జీవిస్తుంటారో చూపించడం కోసం విశ్వజనని అయిన అనసూయాదేవి హైమవతి దేవిని తన గర్భవాసాన్ని కన్నది. మల్లెలలోని స్వచ్ఛత, జాతి పూలలోని సుకుమారత, ముద్ద బంతుల్లోని ముగ్ధత్వం, గులాబీలోని అందం, పారిజాతాల్లోని పరిమళం, తులసి దళాల్లోని పవిత్రత ఒక చోట మోసబోయబడి హైమవతి దేవిగా రూపుదిద్దుకున్నది. స్వభావాన్ని కార్తీక బహుళ షష్ఠి బుధవారం పునర్వసు నక్షత్రంలో 18, 11, 1942 గ్రామీ ముహూర్తంలో తెల్లవారుజామున 4:20 నిమిషాలకు హైమవతి దేవి అవతరించింది. శుద్ధ సత్వగుణాలైన ఓర్పు, త్యాగనిర్తి, జీవకారుణ్యం, వైరాగ్యం మొదలైన లక్షణాలు బాల్యం నుండే హైమలో కనిపించాయి. ఇష్టం లేనిది కష్టం, భరించలేనిది బాధ అన్నట్టు ఇతరుల కష్టాలను ఎల్లని చూసి ఈశ్వరు మాత్రము భరించలేక బాధపడుతుండేది. బాధలు లేని జన్మ ఫలప్రదం కాదు. సమ్మట దెబ్బలు పడితేనే బంగారానికి కాంతి వచ్చేది. చిన్నతనంలోనే దత్తాత్రేయ స్వామి సృష్టి నుండి జ్ఞానాన్ని పొందినట్లు పక్షులను, పువ్వులను, జీవరాశులను చూసి విషయాలను తెలుసుకుంటూ ఉండేది. ఎప్పుడైనా జంతువులు ఒకటికి ఒకటి రప్పుకున్నా, ఏ పిచ్చుక పిల్లో పొరపాటున జారిపడ్డా, ఏ పూల తీగలైనా పిల్లలు తెంపినా చూసి బాధపడేది. ఈ జీవకారుణ్యం అందరూ గమనించిన లక్ష్యం. తనకు ఎవరు ఏది ఇచ్చినా ఇతరులకు పెట్టి సంతోషపడుతుండేది. వంశానుగతంగా వచ్చిన శిరోవేదన ఓర్పుతో భరించేది, కానీ ఇతరులకు చెప్పేది కాదు. తనకు ఏదైనా కావాలని ఎప్పుడూ ఎవరిని కోరేది కాదు. పరుషమైన మాట ఎన్నడూ హైమ నోటి వెంట రాలేదు. హైమకు వివాహం మీద ఆసక్తి ఉండేది కాదు. ఆమె విరాగి. వీటిని బట్టి చూస్తే హైమ కారణ జన్మురాలు అనేది నిస్సంశయంగా తెలుస్తుంది. హైమ దేవత కావటానికి ప్రధాన కారణం హైమ చేసిన తపస్సు. అమ్మ నుండి వచ్చింది. అమ్మలో చేరాలనేది హైమ తపన. ఒకరు అమ్మ పాదాలు కనబడుతూ, ఇవి బ్రహ్మ కడిగిన పాదాలు కదమ్మా అంటే, అవును నాన్న, మీరు బ్రహ్మలు కాకపోతే కదా అన్నది. ఏ పూజ ఏమిటమ్మా, మీ పూజ ఏమిటమ్మా అంటే, మీరు కావాలనుకోవటమే అన్న. అమ్మ సర్వత్రా ఉన్నది బ్రహ్మ పదార్థమేనని, బ్రహ్మ కానిది లేదని, నీ బిడ్డలో కూడా బ్రహ్మను చూడమని మనకు తెలియజేయడానికి హైమను దేవతను చేసి గుడి కట్టించింది. తను పూజించింది. నాన్నగారి చెట్టు పూజింపజేసింది. లోకం చేత ఆరాధింపజేస్తున్నది. హైమ దేవాలయంలో చేరకముందు ఇతరుల అవస్థలు, బాధలు చూడలేక అమ్మను నివృత్తి చేయమని అర్థించింది. అమ్మ నవ్వుతూ, నీవు చేయరాదా అంటే, నా వల్ల అయితే నీదాకా రాణిస్తానా అన్నది. ఏమో, ఆ రోజు వస్తుందేమో, ఎవరు చెప్పగలరు, అయినా ముందు నిన్ను చూసే తర్వాతే నా దగ్గరకు వస్తారు అని దృఢంగా చెప్పింది అమ్మ. అదే తర్వాత నిజమైంది. హైమ దర్శనం చేసుకునే అనసూయశ్రాలైనా ప్రవేశిస్తున్నాం. ముందు హైమను ఆరాధించే అవసరం వస్తుందనే దానికి సూచనగా అమ్మ ఒకసారి హైమ పుట్టిన రోజున తన నగలన్నీ అలంకరించి కిరీటం పెట్టి, రాధాకృష్ణరెడ్డి రావమ్మ హైమమ్మ మమ్మల బ్రోగు రావమ్మ అని పాడుతుండగా గోపాలనే జీగంటలు కొడుతుండగా హైమమ్మ అమ్మ అంతరాయణం నుండి బయటకు వచ్చి కుర్చీలో కూర్చునగా అమ్మ అక్కడి వారందరి చేత హైమమ్మకు నమస్కారం చేయించింది. హైమ ప్రక్కనే ఉన్న బుట్టలో నుండి తల 2 గారెలు పంచి పెట్టింది అందరికీ. హైమ దేవాలయంలో చేరిన రోజు నుండి బలిరాజు రామశాస్త్రి గారి చేత అభిషేకాలు, తిరుమలమ్మ అన్నపూర్ణమ్మ చేత లలితా సహస్రనామ పూజలు జరిగాయి. అలాగే
మనకందరికీ దేవతలు చేసి ఎవరు ఏమి తెచ్చినా హైమకు ఇచ్చి రండని ఆదేశించి ఆరాధ్య దేవతను చేసింది. అమ్మ హైమకు గుర్తు చెబుతూ హైమలో వినాయకుడు, కుమారస్వామి, ఆంజనేయుని తేజస్సును త్రిపుటిగా చేసి ఉన్నది అన్నది. పార్వతీ దేవి వినాయకుడిని సృష్టించినట్టు రామనామ బలంతో ఆంజనేయుడైనట్లు తారకాసు సంహారం కోసం దేవతలంతా కుమారస్వామి ఆవిర్భావాన్ని తోడ్పడినట్టు ఆ ముగ్గురి అంశాలు హైమలో మిళితమై ఒక నూతన శకం ఆరంభమైందేమో అనిపిస్తుంది. అమ్మ పలికినట్లు నేనే హైమకు దైవత్వమిచ్చాను అన్న మాట చూసిన హైమ మానవునిగా పుట్టి మాధవిగా జీవునిగా పుట్టి దేవునిగా మృణ్మయిగా ఉన్న చిన్మయిగా మారి మనకందరికీ ఆరాధనీయమైంది. బంగారు తల్లి హైమమ్మ దేవత అయింది. హైమ దేవత ఎందరికో ఆరాధ్యమై కోరిన కోరికలు తీర్చే కొంగు బంగారమే కామితార్థ ప్రదాయని అయిన కల్పవృక్షమే అలరాడుతున్నది. జన్మాంతరగా శరీరం ఉన్న రోజుల్లోనే కొందరిచే భావింపబడిన హైమమ్మ నేడు అందరి చేత పిలిస్తే పలికే పరమ కారుణ్యమూర్తిగా వరదాయినిగా సులభ సాధ్యగా భావింపబడుతుంది. దీక్షతో ప్రదక్షిణాలు చేసిన వారికి ఆపేక్షతో దివ్యానుగ్రహం ప్రసాదిస్తుంది. పిల్లలు లేని వారికి పిల్లలు, పెళ్లి కాని వారికి పెళ్లి, అనారోగ్యవంతులకు ఆరోగ్యం, నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగం, ఏది కావాలంటే అది ఆర్తితో అందించిన వారికి అనుగ్రహిస్తుంది. అమ్మ హైమ బింబ ప్రతిబింబాలు. ఇది అమ్మ అన్నమాటే, మరి ఇంకేం అల్లదే హైమాలయం. అది చల్లని దేవాలయం. మన హృదయం అనే దేవాలయంలో ఆ హైమను ప్రతిష్ఠించుకొని ఆరాధించుకొని కరుణాలయమైన హైమావతి దేవిని అనుగ్రహంతో ఇతర సుఖాలను అందుకుందాం. दीपन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. धूपदीपानन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. नैवेद्यं प्रोक्ष्य सत्यं नर्तेन परिजुञ्जामि. अमृतमस्तु अमृतो पस्तमशेषे हेमवती महादेव्यै नमो नमः. यदा भागे नारिकेल सकलपूर्वकसकलफललोका मधुरपदार्थं निवेदयामि. ॐ प्राणाय स्वाहा, ॐ अपानाय स्वाहा, ॐ यानाय स्वाहा, ॐ उदानाय स्वाहा, ॐ समानाय स्वाहा. मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि. अमृताभिधानमसि उत्तराभोजनं समर्पयामि. हस्तौ प्रक्षालयामि, पादौ प्रक्षालयामि, शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. मनोन्मनाय नमः. शरत्पूरे नागमल्लेतले युतं मुक्तादोषसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगच्छतां हैमवती महादेव्यै नमो नमः. इति ताम्बूलं समर्पयामि. अकर्मच्यं ताम्बूलं सर्वनानन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. पुष्पन्तो विदुक्षुदस्कटस्य ताम्बूलं सर्वनानन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. दिव्यमङ्गलनीराजनम् ॐ घोरे नीराजनं सन्दर्शयामि. नीराजनानन्तरे नीरुचिष्टनिर्मित नीराजनानन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. नमस्करोमि. हर नमः पार्वती जय हर हर महादेव हर. हैमवती महादेवी की जय. पुष्पाल नागेश्वराय विद्महे रसोयेश्वराय धीमहि तन्नो जगत्प्रदां प्रचोदयात्. जगदम्बाय विद्महे नागेशवत्यै धीमहि तन्नो रसोया प्रचोदयात्. दयाभूतये विद्महे रसोयाध्वजायै धीमहि तन्नो हैमवती प्रचोदयात्. हैमवती महादेव्यै नमो नमः. नवदिव्य शरणार्थिनयोः वेदोक्तदिव्यसमन्नानन्तरं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि. पुष्पालक्षतम् आदिकुलवेदस्य नमस्कारं. वेदोक्तदिव्यसमन्नानन्तरं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि. समस्त सर्वोपचारभोजान् समर्पयामि. पुनः पूजां च करिष्ये. पुष्पालक्षतः श्रीमात्रे नमः. ओम श्रीमाता श्री महाराज्ञे श्रीमत् सिंहासनेश्वरी श्रीमन्नसमुद्रा उद्यमस्थान सहस्राभ्यासंविदा काकस्वरूपपाषाढ्याक्रोधाकारा विश्वोज्जला मनोरूपेक्षमोदकिना निजानप्रभावोदामचक्षुणाण्डमण्डला
लक्ष्मी परिवाहन चलमेनावलोचना नवचंपक पुष्पापानसा दंडविराजिता ताराकांतिरस्कारी नासा वर्णभासा कदम्बमंजली कृता कर्णपूर्णमनोहरा नाट्यमेली भूता रत्नमण्डला पद्मराजस्यादस्य परिपालितपोलभू नविद्रुमस्सी नकरनरचना शुद्धविद्यामुरागाना निजनिन्दयोचना कर्पूरवीणि दामोदा समाकर्षतिगन्धरा इंद्रसनापमाधुर्या विनिर्दशगच्छति अंगस्तुतप्रभापूरा मध्यकामे समानसा अनाकलितसादृश्य शुद्धश्रीविराजिता कामे सर्वप्रभाङ्गल्या सूत्रशोभितकण्ठरा हरकाङ्गदप्रियुरा कमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवे चिन्ताकलवृत्ताफलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्नामणिकृतकरसरे नाभ्यालवादरोमाणि यदा फलविचद्वयि लक्षणोमलतातारतासिंहेमध्यमा सर्वभारतरत्नच पट्टगन्धर्वविक्रया करुणारुणकोसुमा वस्त्रवासुप्तगीतके रत्नकिङ्किणिकारम्य रत्नायामभूषिता कामे सञ्जातसौभाग्य मातगोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारजातभजविराजिता इन्द्रगोपपरिचिता स्मरतुनामदेविता गुणकृत्वा गुणपुष्टा येषुप्रबलान्विता नगरीदिसञ्चन्ना नमश्चन्तमोहना पदद्वयप्रभाजाला कलाकृतसरोरुहा सिञ्जालमणिमञ्जीरा मण्डितश्रीपदाम्बुजा मराठीमन्त्रगमना महालावण्यसेविनी सर्वारुणा नामजानी सर्वावर्णभूषिता शिवकामेश्वराङ्गस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा श्रीरूपमशस्ता श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणि गृहन्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कनकमलवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवक्षगणसङ्घाता सूर्यमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोयुक्ता सिद्धसेनासमन्विता संपत्करी समारूढा सुन्दरवचसेविता अश्वारूढा विश्वस्ता कोटिकोटिविलासिता चक्रवालधारूढा सर्वायुधपरिष्कृता देवचक्रधारूढा मण्डलीकर्षिता चक्रधारूढा दण्डनादा पुरस्कृता ज्वालामालिकाक्षिप्ता वर्णिप्राकारिमण्डला भण्डसैन्यमनोयुक्ता सर्वप्रवचिता विद्यापराक्रमाटोपदेश्य संस्कृता भण्डपुत्रवधोयुक्ता बालाविक्रमणन्विता मंत्रिण्यम्बालिष्टा विषङ्गवधदोषिता चक्रप्राणहरणहारिणन्विता कामेश्वरमुखालोका कल्पतस्मेश्वरा महागणेशनिर्विघ्ना विघ्नप्रवर्षिता वन्दासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गरिणभवपन्ननारायणदशाकृतिः महाभासुभास्त्राग्निर्सङ्घासनसंहिता कामेश्वरासनविघ्ना सवण्णासुशून्यता ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिरेव संस्कृतवैभवा हरिनेत्राग्निसन्दग्धा कामसंजीवनोषिणी श्रीमद्भावकोटैका स्वरूपमुखपङ्कजा भण्डारकटिपर्यन्ता मध्यगुणस्वरूपिणी शक्तिकोटैककामण्यकण्डलोभावधारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकोटत्रयकलेवरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्गीतवादिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुलासंयान्तस्था समयाचारतत्परा मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिवेदिनी मणिपूरान्तयुक्ता विष्णुग्रन्थिवेदिनी आज्ञाचक्रान्तकालस्था रुद्रग्रन्थिवेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी कटिलता शक्ति शक्तिप्रोपसंस्था महासिद्धि कुण्डलिनी विश्वतत्त्वतनयसी भवानीनारायणा भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भद्रसौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवस्याभयापहा शाम्भवी शारदाराध्या सर्वाणि सर्वदायिनी शान्तरी श्रीकरी साध्वी सरस्वतीनिवारणा सानोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्कपञ्चादिराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निर्वज्जा निरन्तरा निष्कारणा निष्कलङ्का निर्वाणी निरीश्वरा निराकारा कुमदली निर्मलामदनाशिनी निश्चिन्ता निरहङ्कारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममताहन्त्री निष्पापापापनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभालोभनाशिनी निस्संशया संशयिनी निर्भवा भवनाशिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा वेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमयी निष्क्रिया निष्परिग्रह निस्तुलानि लक्ष्मुरा निर्भया निरञ्जया दुर्गा दुर्गमन्त्री सुखप्रदा दुष्टदूरा दुराचारा दोषवर्जिता सर्वज्ञा सर्वकरुणा समानाधिकोचिता सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला सत्त्वनिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वकर्मरूपा मममयी महेश्वरी महादेवी महालक्ष्मी
महानाशिनी महामाया महासत्ता महाशक्तिर्महारथिः महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी महातन्त्रा महामन्त्रा महायन्त्रा महासना महायातन्त्र महाराज्या महाभैरवपूजिता महेश्वर महाकल्पा महाताण्डवशाश्वरी महाकामेश वैश्ये महात्रिपुरसुन्दरी चतुष्षष्टिपदाराध्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनी धनसेविता वरविद्या चन्द्रविद्या चन्द्रमण्डलमध्यगा चारुरूपा चारुमासा चारुचन्द्रकलाधरा चराचर जगन्नाथ चक्रराजनिकेतन पार्वती पद्मनयना पद्मनाभसमप्रभा पंचप्रेतासनासीना पंचब्रह्मस्वरूपिणी श्री हैमवती महादेवी नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतां समर्पयामि अथ द्वितीयोऽध्यायः अक्षतं निष्कुर्वन्तु मातृश्री अंशुया महादेवी की जय अंशुया महादेवी की जय जगन्नाथ नामगारी की जय రెండవ అధ్యాయం హైమ మాతృత్వం అమ్మ తనను హైమను చూపిస్తూ బింబ ప్రతిబింబాలు అన్నది. అమ్మలోని మాతృత్వాన్ని వాత్సల్యాన్ని చరిచూడని వారెవరు అమ్మకు ఎవరిని చూసినా తన బిడ్డే అనిపిస్తుందట. తనకని వాళ్ళ తల్లులకు పెంపునిచ్చిందా. మరి హైమకు కూడా అలానే అనిపించిందా? హైమ జీవితంలో కూడా ఎన్నో సంఘటనలు దీనికి నిదర్శనాలు ఉన్నాయి. రాయప్రోడ్ భద్రాద్రి రామశాస్త్రి గారు హైమకు సంస్కృతం చెప్పిన ఉంది. ఒకరోజు హైమ ఒకే మంచం మీద పడుకుని ఉన్నారు. వారు ప్రతిరోజు అనుష్ఠానం తర్వాత అమ్మ పాదాలను నమస్కరించుకునే అలవాటు. ఆ రోజు కూడా అమ్మ పడుకున్న మంచం వద్దకు వచ్చి పాదాలపై పూలు వేసి పాదాలు పట్టుకొని నమస్కరించారు. అవి హైమమ్మ పాదాలు. హైమ ఇవి నా పాదాలు తాతగారు, అమ్మ పాదాలు కావు అన్నది. అప్పుడు అమ్మవారు చేసిన నమస్కారం అమ్మకే మాతృభావమే కానీ పాదాలు గుర్తించడంలో దైవత్వం లేదు అన్నది. ఆ రకంగా గురువు గారిచే చిన్నప్పుడే మాతృభావంతో నమస్కారాలు పొందింది హైమ. తను హైమకు చేసిన నమస్కారం మాతృదేవతకే అని వారు తృప్తి పడ్డారు. ఒకసారి అమ్మ తను ధరించిన చీరను సర్వాభరణాలను హైమకు ధరింపజేసి తాను నాన్నగారు సుబ్బారావు రవితో ఫోటో తీయించింది. ఈ సందర్భంలోనే పూర్తికూచి ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్ గారు అమ్మ ప్రతిరూపమే హైమ అని మొదటి సాష్టాంగ ప్రణామం చేశారు. హైమ ఒక రోజున బావిడ దగ్గర కూర్చొని ఉండగా ఒక పిచ్చుక పిల్ల వింటబడింది. రెక్కలు కొట్టుకుంటుంది. మనసు తల్లడిల్లిపోయింది. దానిని చేతిలోకి తీసుకొని తన మృదువైన హస్తాలతో దాని రెక్కలు నింపుతూ దగ్గరలో ఉన్న గొడ్ల చావడికి తీసుకొని వెళ్ళి నీళ్లు పట్టి గంప కింద పరుండబెట్టింది. ఆ పక్షి సేద తీరి దానంతటా అది వెళ్ళిపోయేదాకా దానికి సపర్యాలు చేస్తూనే ఉంది. హైమ మాతృత్వ మమకారం ఎందరో అనుభవించిన విక్రాల భరద్వాజీ గారిది ప్రత్యేక స్థానం. ఆధ్యాత్మిక జీవన ప్రవేశంలో వారు ఎన్నో చోట్లకు ఎంతో మంది సిద్ధుల వద్దకు ప్రసిద్ధుల వద్దకు వెళ్ళారు. ఆ మార్గంలోనే బిడ్డలు కూడా అమ్మ వద్దకు వచ్చారు. కారణాధికంగా ఒక సంగీత పరిచయం ఏర్పరచుకోలేని మనమిద్దరం ఇది నిజమని చెప్పలేని అభయప్రదమైన పూజాభావం మాత్రమే అమ్మ పట్ల వారికి. కానీ హైమమ్మ పట్ల వారికి మాతృత్వ భావన ఏర్పడింది. దానికి హైమమ్మే కారణం. 4 ఏళ్లు కూడా లేనప్పుడే అమ్మను పోగొట్టుకొని అనుభవిస్తున్న లోటును భరద్వాజ ముఖంలో హైమ గుర్తించగలిగింది. హైమ ప్రశ్నలో ఓదార్పులో అతని గుండె కట్టి నీరైపోయింది. తనను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగల వ్యక్తి ఇక కనిపించదు అని అనిపించే రోజుల్లో హైమ కనిపించింది. హృదయాన్ని తాకే మాతృత్వాన్ని చూపించింది. భారద్వాజ కళ్ళల్లో అంతర్గతంగా ఉన్న అతని వేదనను ఎలా గ్రహించింది? ఒక తల్లికి మాత్రమే అది సాధ్యం. అందుకే భరద్వాజతో నీవు నిర్లక్ష్యంగా చేయబడ్డ బిడ్డగా, ఊహించలేనంత పశువానిగా, ఏకాకిగా కనబడుతున్నావు. నిన్ను చూసినప్పుడల్లా నా కన్నీరు ఆపుకోలేకపోతున్నాను. ఆ విచారం నా హృదయాన్ని తగ్గుతున్నది. నా దగ్గర నిన్నుంచుకోవాలనిపిస్తుంది. అమ్మనై హృదయాన్ని కట్టుకోవాలనిపిస్తుంది. ఈ కళ్ళలో కనిపించే ఒంటరితనాన్ని పోగొట్టాలనిపిస్తుంది బాబు. తల్లి అనే 3 ఏళ్ల బిడ్డని ఎలాంటి సేవ చేస్తుందో అలా అంత నేనే చేయాలనిపిస్తుంది. నీళ్లు పోయటం, అన్నం పెట్టడం, కరగుపటం, ఒడిలో పడుకోబెట్టుకొని నిద్రపుచ్చడం, నేనేం చేయాలనుకుంటున్నానో అవన్నీ చెప్పలేను. నా అవివేకానికి నువ్వు నవ్వుతావు, కానీ ఇది యథార్థం అని ముఖాన్ని చేతుల్లో దాచుకొని బావురుమని వినిపించింది. ఆ తర్వాత భరద్వాజ బాగోగులు, సుఖ సౌకర్యాలు చూసే బాధ్యతను తాను స్వీకరించింది. తానున్నంత వరకు అతని తల్లిగా సేవలు చేసింది. భరద్వాజ మొదట్లో అంగీకరించకపోయినా నేను మీ అమ్మలాంటి దాన్ని, నిన్ను నా బాబులాగా పెంచుకోవటం నీకు కాకపోయినా నాకు అవసరం. నిన్ను చూసిన నాటి నుండి నీపై మమత పెరుగుతూనే ఉన్నది. అమ్మ నాకు ఇచ్చిన ప్రత్యేకమైన కానుకలు అని హైమ తన అపారమైన మాతృతత్వాన్ని ప్రకటించింది. అలాగే హైమ వాత్సల్యాన్ని పొందిన వారిలో షేక్ మస్తాన్, వెంకటేశ్వర్లు, వెంకట సుబ్బయ్య వంటి వారందరూ అదృష్టవంతులు ఉన్నారు. మనకు
కౌసల్యకు రాసి జగజ్జనని శ్రీ అనసూయామాతకు महादेव्ये नमो नमः अक्षत्रविषय नमस्कार ज्ञानागजमनमस्कार सदा नमस्मयामि धूपम् वनस्पत्यर्भवे अतिर्ये नानागन्धे सुसंयुतः आग्नेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिकृत्यतां श्री हैमवती महादेव्यै नमो नमः धूपमाघ्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि साक्षात् दीपं धूपदीपानन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि धूपदीपानन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं पुष्पंतो नीलु सत्यं वर्तेन मदिं जामि पुष्पं सत्यं वर्तेन मदिं जामि अमृतमस्तु अमृतो वस्त्रमसे श्री हैमवती महादेव्यै नमो नमः यदा भागे नारिकेण शकलपूर्वक चोदकलान् निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये अमृतपानयं समर्पयामि अमृताविधानमसि उत्तराभोजनं समर्पयामि मूलसानु नीतिचित्य हरवेदनो हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलं योगीमनेश्च कर्पूरी नागवल्लिदले यदं भक्त्यादोर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां श्री हैमवती महादेव्यै नमो नमः इति ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलचर्वणानन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि पुष्पं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि दिव्यमङ्गलनीराजनम् ध्यानंद दिव्य मंगल नीराजनं संदर्शयामि नीराजनानन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नीराजनानन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हैमवती महादेवी की जय अक्षतं తీసుకొని नागेश्वराय विद्महे सरस्वतीश्वराय धीमहि तन्नो जगत्प्रदा प्रचोदयात् जगदम्बाय विद्महे नागेश्वरी धीमहि तन्नो अनसूया प्रचोदयात् तदयावोत्तेज विद्महे अनसूयात्मजायै धीमहि तन्नो हैमवती प्रचोदयात् हैमवती महादेव्यै नमो नमः अक्षत्रविषय नमस्कारं हैमवती महादेव्यै नमो नमः वेदोक्तं समर्पयामि समस्त सर्वोपचार पूजां समर्पयामि पुनः पूजां च करिष्ये कुङ्कुमार्चनं पुनः पूजां च करिष्ये ओम जन्मये परमानंदा विज्ञानरूपिणे ज्ञानचातुर्यरूपा धर्मविवक्षिता विश्वरूपा जगन्नी संपत्ति कलिसात्मिका सुता प्राज्ञात्मिका तुल्या सर्वावस्थाविवर्जिता सुषितमे ब्रह्मरूपा भोक्ति गोविन्दरूपिणे संहारिणे ब्रह्मरूपा विनोदानकेश्वरी सर्वस्वान् पुरता पंचकुञ्जपरायणा वानमण्डलमध्यस्था भैरवी ब्रह्माण्डी पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी उन्मेषनु चौपन्ना विमलमोनामणि सहस्रशी शबना साक्षी सहस्रपाद आभरणमे जन्मे वर्णा सविदायिनी जयानाद परिमा पुण्या प्रियवर्तला सुतसेमन्त सिन्दूरे पुत्राराज्यधूलिका सकलागम संभोगा सुतसंभोगिता पुरुषार्थ प्रदापूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अंबिकानाद वितरणा हरिद्रकैत सेविता नारायणी नामरूपा नामरूपा विवर्जिता ह्रींकारी निर्विद्या प्रियो वादे वर्जिता राजराजा चिताराग्नि रम्या राजीवलोचना रंजनी रमणीयस्य रंजनीमेधा रामाराजेन्द्र वदना रघुरूपा रजप्रिया रक्षाकरी राक्षसग्नि रामा रमणलम्पटा काम्या कामकलारूपा करुणकुसुमप्रिया कल्याणी जगदेकन्दा करुणारससागरा कलावती करालापा काव्या कादम्बरी प्रिया वरदावा मणिना वारुणी मालविकुला विश्वामित्रा वेदवेद्या विद्या जगन्नासिनी विराट्पीठे जन्मेषु माया विलासिनी क्षेत्र स्वरूपा क्षेत्रेसी क्षेत्र क्षेत्रपालिनी जयोगे विमुक्ता क्षेत्रपाल समस्ता विषयान लावण्या वन्दालु धर्मोत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वन्यमण्डलवासिनी भक्तिमत्तल वरदिका प्रस्वासिनी मोचनी संपूर्णा क्षेत्रपालना समाचार प्रवर्तिका कामत्रयान्य संतता महाभारतचन्द्रिका सर्वे तापसाराध्या धर्मज्ञा प्रमुखा चित्तकल्पदर्श्याख्या जनेकरसरूपिणी स्वात्मानन्दलवी भूतप्रमाज्ञानन्दसम्पदिः परागच्छति रूपा पश्यन्ति परदेवता मध्यमा वैखरी रूपा वर्तमानसांसिका कामेश्वरकर्णाणि
కొందరిలో విశ్వాసం. ఇద్దరు ఏది కోరినా తీర్చగల సమర్థులే. అయినా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైన పేరు వస్తుంది. భారతంలో భీముడు అర్జునుడు అన్నదమ్ములు ఇద్దరు విలువిద్య గదాయుద్ధాలలో నేర్పాడు. కానీ భీముడు గదాయుద్ధ కౌశలిగా, అర్జునునికి ధ్వనిర్విద్యానికుడిగా లోకం గుర్తించింది. ఇక్కడ అంతే, మన చూపులోనే తేడా. ఇద్దరు సర్వసముద్రులే. శ్రీ రాచల లక్ష్మీనారాయణ గారి తమ్ముడు శ్రీరామ్మూర్తి చిన్నప్పుడే అమ్మ సేవలో ఉన్న వ్యక్తి. శ్రీరామ్మూర్తి గారి భార్య లలితకు హైమకు మంచి స్నేహం. హైమ ఎక్కడికి వెళ్ళినా తోడుగా ఉండేది. హైమకు ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు లలిత పుట్టింట్లో ఉంటే అమ్మ ప్రత్యేకించి లలితను పరిశీలించింది. లలితకు చాలా కాలం పిల్లలు కలగలేదు. పిల్లలు పుట్టలేదని కొత్తలో లలిత ఎంతో మంది డాక్టర్లకు చూపించుకుంది. వాళ్ళంతా పరీక్షించి లలితకు పిల్లలు పుట్టలని నిర్ధారించారు. ఆ పరీక్షించిన డాక్టర్లో అమ్మ వద్దకు వచ్చే డాక్టర్ కమలావతి. ఒకసారి కమల పిల్లలు రాగా ఏంటి లలితకు పిల్లలు పుట్టే అవకాశం లేదన్నా అని అడిగింది అమ్మ. అవునమ్మా, మా వైద్య శాస్త్రం అలా చెబుతుంది అన్నది కమల. లలిత బాధపడుతుంటే అమ్మ దగ్గరకు తీసుకొని రాగా దాని బొంద దానికేం తెలుసు, కడుపులోకి వెళ్ళి చూసిందా ఏంటి, పిల్లలు ఎలా పుట్టారో చూద్దాం అని హైమను దేవాలయంలో ప్రతిష్ఠించిన తర్వాత అమ్మ లలితతో హైమకు 40 రోజులు ప్రదక్షిణాలు చేసుకో అని చెప్పింది. బంగారు రామశాస్త్రి గారితో తిరువుడక్కయ్య అన్నపూర్ణక్కయ్యతో కలిసి హైమకు పూజ చేసుకునే లలిత హైమ వెలుగులో ప్రతిష్ఠ కాగానే హైమకు ప్రదక్షిణాలు చేయడం ప్రారంభించింది. అమ్మ చెప్పినట్టు చేతిలో ఖర్జూరకాయలు పెట్టుకుని లెక్కిస్తూ ప్రదక్షిణాలు చేసేది. చివరి రోజున ప్రదక్షిణాలు చేస్తుండగా 5 ఖర్జూరకాయలు కనిపించలేదు. ఏమైనాయి అనుకుంటుండగా అందులో ఉన్న హస్తం లలిత చేతిలో పడ్డది. హైమ అందులో నుండి ఒక పండు తిరగబడ్డది. ఇంతలో హైమ రూపం అదృశ్యమైంది. అంతకు కృతం పూజ చేసుకునే రోజుల్లోనే బాలాకృష్ణుడిగా కనిపించిన హైమ అనుగ్రహించిన ప్రసాదమే ఈ అరటి పండ్లని అన్నింటినీ తనే తిన్నది లలిత. ఆ ప్రసాదాలు తిన్న కొద్ది కాలానికి లలిత గర్భవతైంది. డాక్టర్ని పరీక్షించి మగపిల్లాడు ఉన్నాడన్నాడు. లలిత మాత్రం నేను హైమను ఆరాధించాను కదా, నాకు ఆడపిల్ల హైమే పుట్టింది అన్నది. హైమ అనుగ్రహంతో ఆడపిల్లే పుట్టింది. అమ్మ హైమ అని నామకరణం చేసింది. ఆ తర్వాత 4 సంతానం కలిగిన ఆనాడు జారి కింద పడడం వల్ల ఒక సంతానం పోయి మిగతా 3 మగపిల్లలు కలగడం, ఆ 4 పిల్లలు క్షేమంగా ఉండటం హైమవతీదేవి అనుగ్రహం. సాహిత్య సేవ సమాజ చేసే ఏక ఆంజనేయ గారు గుంటూరులో ప్రసిద్ధులైన వ్యక్తి. వారు
కుటుంబము అమ్మ వద్దకు వచ్చి సేవించుకునేవారు. వారి మనవడు అంజన్ కుమారు ఆత్రేయ కొంతకాలం మాతృశ్రీ ప్రింటర్స్ అకౌంట్స్ పని చూశాడు కూడా. అతనికి హైమ అంటే చాలా ఇష్టం. ఏదైనా హైమతోనే చెప్పుకునేవాడు. తన పెళ్లికి రమ్మని హైమను వేడుకున్నాడు. తన కోరిక ఎలా తీరుస్తుందో చూడాలనుకున్నాడు. అతని పెళ్లి జిల్లెలమూడిలోనే జరిగింది. భోజనం అయిన తర్వాత అంజన్ వాళ్ళ చిన్నత్తయ్య విశ్రాంతిగా ఉన్నదని హైమాలయం మధ్య పడుతుంది. హైమ ఆవిడని లేపి అంజన్ కోరినట్లుగా పెళ్లికి వచ్చి భోజనం చేసి వెళ్ళాలని చెప్పి అని వెళ్ళిపోయింది. ఆ విషయం అంజన్కు చెప్పగా, అవును నేను పెళ్లికి రమ్మన్నాను, కానీ నాకు కనిపించమని అడగలేదు కదా, ఏమైనా హైమ వచ్చింది అని ఆనందపడ్డాడు. అలాగే అతనికి పెప్టిక్ అల్సర్ వచ్చి మంచినీళ్ళు కూడా కడుపులోకి పోయే స్థితి వచ్చింది. హైమకు మొరపెట్టుకున్నాడు. అమ్మ డాక్టర్ ఆచండి కేశవరావు గారిని, డాక్టర్ సిస్టా సుబ్బారావు గారిని పిలిపించి చూపించింది. వాళ్ళు ఆపరేషన్ చేయాలన్నారు. అమ్మ వాడు హైమకు చెప్పుకున్నాడు కదా, హైమే చూస్తుందిలే అని గోంగూర పచ్చడి కలిపి అన్నం పొద్దులు తినిపించింది. మంచినీళ్ళు కూడా గుటక పడిన అంజన్ ఎలా తిన్నాడో ఏమో. ఆపరేషన్ లేదు, మందులు లేదు. ఆనాటికి ఈనాటికి ఆ జబ్బు జాడే లేదు. అతనికి వివాహమైన తర్వాత చాలా కాలం పిల్లలు కలగలేదు. హైమను అర్పించాడు. హైమ అనుగ్రహంతో పిల్లాజల్లతో హాయిగా ఉన్నాడు. అమ్మ హైమ పేరు కాకపోయినా బింబ ప్రతిబింబాలైన హైమ కరుణామణి, కల్పవృక్షం, కామధేను, కోరిన కోరికలు తీర్చే బొంగు బంగారు. అమ్మను కూడా మనకు అనుకూలంగా కలిసి అమ్మ చేత మనకు సేవలు చేస్తుంది హైమమ్మ. విశ్వసించండి, కొలవండి, తరించండి అని చెప్పుకుంటాడు అంజన్. మేమని జగజ్జన శ్రీ అంతర్యామాలకు साक्षात् प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। हैमवती महादेव्यै नमो नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। धूप दीपानन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। पुष्पं नीरु जुमिचे उदरबिट्टे नैवेद्यं पुष्पं नीरु चरणं प्रोक्ष्य ओम भूर्भुवस्सवः सत्यन्वर्तेन परिसञ्जामि अमृतमस्तु। कृतोपसङ्गसे श्री हैमवती महादेव्यै नमो नमः। यदा भागे नारिकेल शकलपूर्वक दाडिमी फलपूर्वक मधुरपदार्थं निवेदयामि। 5 सार्లు ధృతచలం ప్రాణాయ స్వాహా, ఓం అపానాయ స్వాహా, ఓం జ్ఞానాయ స్వాహా, ఓం ఉదానాయ స్వాహా, ఓం సమానాయ స్వాహా। మధ్య మధ్య అమృతపానీయం సమర్పయామి। అమృతావిధానమసి ఉత్తరాభోషణం సమర్పయామి। హస్తౌ ప్రక్షాళయామి। 3 సార్లు నీళ్లు దించి హరివేలో వదిలించాను। హస్తౌ ప్రక్షాళయామి, పాదౌ ప్రక్షాళయామి। శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి। తాంబూలం భోగి ఫలేశ కర్పూరే నాగవల్లేదలైర్యుతం భక్తాచోర్మసమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం। శ్రీ హైమవతి మహాదేవ్యై నమో నమః। తాంబూలం సమర్పయామి। అక్కడ పెట్టే తాంబూల శర్మనానంతరే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి। దివ్యమంగళ నీరాజనం ఓం నలయ ప్రజాప్య గౌమాయ हैमवती महादेव्यै नमो नमः। नित्यानंद दिव्यमंगल नीराजनं संदर्शयामि। नीराजनानंतरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। नमस्करोमि हर नमः पार्वतीपतये हर महादेव हर। हैमवती महादेवी की जय। नागेश्वराय विद्महे प्रचोदयाय धीमहि तन्नो जगत्प्रदा प्रचोदयात्। जगदम्बायै च विद्महे नागेश्वरत्यै च धीमहि तन्नो अनसूया प्रचोदयात्। प्रजामूर्त्यै च विद्महे अनसूयाध्वजायै च धीमहि तन्नो हैमवती प्रचोदयात्। तन्नो हैमवती प्रचोदयात्। हैमवती महादेव्यै नमो नमः। अवधूतधरणानन्दयोः वेदोक्तदिव्यसुवर्णमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पूजांच करिष्ये मणिपुष्पा कुंकुमार्चन చేసుకోండి। स्वरूपिणी आज्ञा चक्रांत गदया शुक्लवर्णाचला
पुण्यगणोत्तम पुण्यनेत्रे पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तन उदोदाचिताबन्धमोचने बन्धनानक विमर्शरूपिणी विद्याविद्याजगत्प्रसू सर्वव्याधिप्रशमनि सर्ववृक्षनिवारिणि अग्रगण्या चिन्त्यरूपा गणितप्रशनासिनि काचायिनी कालहन्त्री कमलाक्षसेविता ताम्बूलपूर्वमुखी गामिनी कृमप्रभा क्षीमोहिनी मुख्या प्रधानी विक्ररूपिणी नित्यदुर्गा भक्तिदेवी विघ्नेश्वरी मैत्र्यादिवासनारभ्या महाप्रलयसाक्षिणी पराशक्ति परानिष्ठा प्रज्ञानरूपिणी महादेवानासनारूपिणी महाकैलासहृदया प्रणामोदोरदा महाकैलासया मूर्तिर्महासाम्राज्यसारिणी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिमूढा कामकोटिका कटाक्षकिङ्करी बोधकमला कोटिसेविता संस्कृता चन्द्रणिका पारस्वेन्द्रधनुप्रभा हृदयस्थानविप्रज्ञा त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी धरान्दोलुतुर्यसाक्षी करहासोत्तरन्मुखी गुरुमूर्ते गुरुनिधि गोमाता भवजन्मभूः देवी श्रीदण्डनीतिस्था धराधारस्वरूपिणी प्रतिमन्मुख्यरागान्तरतिमण्डलपूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सदावनमहावाणी संसदक्षसेविता आदिशक्तिरमेयात्मा परमा भावनाकृतिः अनेककोटिब्रह्माण्डधरणि दिव्यविग्रह ह्रीङ्कारीते पदाभुक्त्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुरात्रिजनकन्या त्रिमूर्तिस्त्रिपुरेश्वरी यक्षनीतिज्यरत्नाढ्या सिन्धूरतिलकास्थिता उमाशैलेन्द्रकन्या गौरी गन्धर्वसेविता विश्वगन्धा स्वर्णगर्भा वरदा वागदीश्वरी ज्ञानकन्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रह सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्राक्षिता लीलाकृतब्रह्माण्डमण्डला अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दायतन्त्रा इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिप्रिया शक्तिस्वरूपिणी सर्वाधारा सप्रतिष्ठा सततस्वरूपधारिणी अष्टमूर्ति अजायिनी योगयात्राविनायिनी देवाग्नि भूपरूपा निद्वैता द्वैतवर्जिता अन्नदावस्ता वृद्धा ब्रह्मा द्वैतस्वरूपिणी गुणविक्रामणि ब्राह्मी ब्रह्मानन्दावनि प्रिया भाषारूपा रहस्येन भावा भावविनिर्जिता सुखाराध्या सुखमणि शोभना सुलभावतिः राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राज्यकृपा राजवीर्येश्वर्यासना राजलक्ष्मी कोसनाथा चतुरङ्गवलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरवेदना दीक्षितारेषु समनी सर्वलोकवसुन्दरी सर्वाप्रदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी उमाभा भूमिरूपिणी सर्वोपाधिः निर्मुक्ता सदा सुखपतिप्रदा सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी तुलोत्तीर्णा महाराध्या माया मधुमतीमयी नराम्बापुण्यकाराख्या गोपराज्ञी गुरुप्रिया स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रैषी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सर्वकालसदाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी चित्तदानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नामकारायणप्रीता रतिविद्यान्वेश्वरी विद्याजगतविद्यानां मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी दास्यप्रिया दैकरी लज्जारम्भानिवन्दिता भवतापस्ता दृष्ट्यतावारण्यकलाना लोकभाग्यपूर्णभागोराध्यात्मान्तरविप्रभा भाग्याप्रतिष्ठिता भक्तचित्तते जनागणा योगपर्वतगमोनि मृत्युदारुणारिणा मातृश्री अंशुया महादेवी की जय। अंशुया महादेवी की जय। जय। ఆరోగ్యపదాయని హైమ అమ్మ హైమలు భౌతికంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్న కాలం మనకు తెలిసినంత వరకు తక్కువే చెప్పాలి తక్కువనే చెప్పాలి. అమ్మ చెప్పినట్టు ఆరోగ్యం ఎప్పుడూ లేదు, కులాసాగాలు లేకుండా లేదు అన్నట్టుగా అమ్మ హైమ ఎలా ఉన్నా ఇతరుల ఆరోగ్యం కోసం సుఖశాంతుల కోసం పరితపించడం కళ్ళారా చూసాం. ఇంకా హైమ ఆలయంలో దేవతే అందరి చేత ఆరాధింపబడడం మొదలైన దగ్గర నుండి ఆరోగ్యపదాన్ని కోరిన కోట్ల తెచ్చే కొమ్ము బంగారంగా భక్తుల హృదయాల్లో నిలిచింది. కొమరవోలు గోపాలరావు గారు 1950 దశకం చివరిలో అమ్మ వద్దకు వచ్చి తర్వాత 1968లో జిడ్డనమూడు వచ్చి అమ్మ సేవల జీవితాన్ని చరిత్రం చేసుకున్న మహనీయుడు. వారి రెండవ కుమార్తె శేషప్పరావు చిన్నప్పటి నుండి తలనొప్పితో బాధపడుతుండేది, అనారోగ్యంతో ఉండేది. ఆ హైమకు తలనొప్పి ఉండేది. చిన్నప్పుడు సెలవులకు జిడ్డనమూడు వచ్చినప్పుడు హైమతో కాలక్షేపం చేస్తుండేది శేషు. హైమాలయం ఏర్పడిన తర్వాత హైమాలయంలో పూజలు ఆమె ఇష్టంగా చేస్తుండేది. అమ్మ కూడా మనల్ని ఉద్ధరించాలంటే అమ్మ మన చేత ఏదన్నా చేయించి ఉద్ధరించేది. ఏది తన మీద పెట్టుకోకుండా శేషు విషయంలో కూడా ఆమె అనారోగ్యాన్ని
ధ్యానంలో కూర్చున్నట్టు హైమ బంగారు బొట్టు చెంకి హారంలో చుట్టుకొని నుదురు చిక్కించినట్టు దసరా పూజలకు ఎక్కువసేపు చేయగా హైమ అలసిపోయినట్టు శేషు కనిపించేది. ఆ రకంగా హైమవతిదేవి దర్శనాన్ని పొందిన అదృష్టవంతురాలు శేషు. ఒకసారి శేషు వాళ్ళ అమ్మ సరోజిని అక్కయ్య ఒక జ్యోతిష్కుడి శేషు జాతకం చూస్తే బ్రతికి ఉన్న అమ్మాయిలే తెచ్చారా అని అడిగాట ఆయన. హైమాలయంలో పూజలు నేర్చుకునేదాకా తలనొప్పితో జ్వరంతో బాధపడ్డ శేషు ఆ తర్వాత ఆరోగ్యం పొందడమే కాక రావుడి ప్రసాద్ విరామం కావడం, పిల్లలు కలగడం అంతా హైమమ్మ ప్రసాదించిన జీవితం అంటూ మురిసిపోయింది. యనమదల వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం అనే కంటే బుద్ధివంతుడు అంటేనే జిల్లెలపూడి వచ్చే సోదరులకు అర్థమవుతుంది. అతనికి జ్వరం తరచుగా వస్తుండేది. ఎంతోమంది డాక్టర్లకు చూపించాడు, ఎన్ని ఊళ్ళో తిరిగాడు, జ్వరం తగ్గలేదు. ఏం చేయాలో తోచదు. చివరకు అమ్మకు చెప్పుకున్నాడు తన బాధ. అమ్మ ఒక వారం రోజులు హైమాలయంలో ప్రదక్షిణాలు చేయమని చెప్పింది. మొదటి రోజు 3 ప్రదక్షిణాలు చేయడానికి ఇబ్బంది పడ్డ బుద్ధివంతుడు ఉదయం సాయంత్రం 108 చొప్పున 40 రోజులు చేశాడు. అప్పటి నుండి జ్వరం తగ్గింది. మళ్ళీ జ్వరం రాలేదు. హైమాలయంలో కళ్ళు మూసుకొని కూర్చుంటే బుద్ధిమంతుడికి గులాబీ రంగు కావడా ఓణి ధరించిన హైమ కొబ్బరి బొండం ఇవ్వబోయింది. బంగారు పట్టాలు వేసుకొని గొళ్ళు గొళ్ళమని నడుస్తూ కనిపించింది. ఆరోగ్యప్రదాయమైన హైమను దర్శించుకున్న అదృష్టవంతుడు బుద్ధివంతుడు. చీరాల వాస్తవురాలు నక్కా శకుంతలమ్మ క్యాన్సర్తో బాధపడుతుంది. హైమను గురించి చాలా మంది చక్కగా విని ఇళ్ళకు వచ్చి హైమాలయంలో మండల దీక్షతో 40 రోజులు ప్రదక్షిణ చేసింది. హైమ పడడం వల్లే తాను ఆ వ్యాధి నుండి బయటపడ్డానని నలుగురికి చెప్పి నమస్కరిస్తుంది హైమకు. వల్లూరి జగన్నాథరావు గారు గుంటూరులో ప్రఖ్యాతి చెందిన ప్రధానోపాధ్యాయుడు. వాళ్ళ పెద్ద కుమారుడు వెంకటరమణకు క్యాన్సర్ వ్యాధి వచ్చింది. డాక్టర్లకు చూపించి భయపడి అమ్మ వద్దకు వచ్చారు. అమ్మ అన్ని విషయాలు అడిగి తెలుసుకొని అది క్యాన్సర్ కాదు కూడా హైమాలయంలో పూజలు అభిషేకాలు చేసుకోమని చెప్పింది. అమ్మ చెప్పినట్టు చేశారు వారు. క్యాన్సర్ జాడలేదు, ఆరోగ్యంగా ఉంటాడు. ఇప్పటికీ ప్రతి సంవత్సరం సప్తమంగా దివ్యను వచ్చి పూజ చేసుకుని వెళ్తుంటాడు. ఆరోగ్యం భాస్కరాదిత్య అంటారు. సూర్యచంద్రులను తన కడుగా కలిసిన హైమమ్మ ఆరోగ్యాన్ని అమృతత్వాన్ని ప్రసాదిస్తున్నారంటారు. ఆశ్చర్యం ఏమామూరి జగజ్జని శ్రీ అనసూయామాతకు హైమవతి మహాదేవ్యై నమో నమః. ధూపమాఘ్రాపయామి. హైమవతి మహాదేవ్యై నమో నమః. సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. పుష్పంలో నీరు చూపించి వదిలిపెట్టేసి ఆచమనీయం సమర్పయామి. నివేద్యం సత్యం వర్ధన పరిశుంజామి అమృతమస్తు. అమృతో సమహే శ్రీ హైమవతి మహాదేవ్యై నమో నమః. యథాకహగే నారికేల శతపూర్వక కాశ్మీర ఫలాన్ని నివేదయామి. ఐదుసాదశుచడం ప్రాణాయ స్వాహా. ఓం అపానాయ స్వాహా. ఓం యానాయ స్వాహా. ఓం ఉదానాయ స్వాహా. ఓం సమానాయ స్వాహా. మధ్యే మధ్యే అమృతపానీయం సమర్పయామి. అమృతాభిధానపతి ఉత్తరాబోధనం సమర్పయామి. 3 సార్లు నీరు చూపించి వదిలిపెట్టేసి హస్తం ప్రక్షాళయామి. పాదౌ ప్రక్షాళయామి. శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. తాంబూలం ఓం భోగి పదశ్చ కర్పూరి నాగవల్లేదనయుగం దుఃఖాదోర్ణతమాయుగం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం. శ్రీ హైమవతి మహాదేవ్యై నమో నమః. తాంబూలం సమర్పయామి. తాంబూల తర్పణానంతరే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. పుష్పంలో నీరు చుట్టూ వదిలిపెట్టారు. తథ దివ్యమంగళ నీరాజనం. ఓం ధ్యానంద దివ్యమంగళ నీరాజనం సందర్శయామి. నీరాజనానంతరే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. పుష్పంతో నీరు చూపించి వదిలిపెట్టు. నీరాజనానంతరే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కారం విహరమ పార్వతీ పతయే మహాదేవ హర. హైమవతి మహాదేవికి జై. తీసుకోండి. అలాగే తీసుకోండి. आगे चढ़ाई को महे रसोजे स्वराज देवः तन्नो जगत्प्रदाः प्रचोदयात् जगन्नाथाय नमः. आगे शक्तियत धीमहि तन्नो प्रचोदयात् प्रचोदयात् तजामूर्ते नमः. अनसोजात् प्रजाये च धीमहि तन्नो हरिभवति प्रचोदयात्. यो वेदादक्षर प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरे तस्य यम्परस्य महेश्वरः. हरिभवति महादेव्यै नमो नमः. नवदिव्य धर्मानन्दयो वेदोपदिं समर्पमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि. समस्त सर्वोपचार पूजां समर्पयामि. पुनः पूजां च करिष्ये.
महेश्वरी महाकाली महादासा महासना కొబ్బరికాయ
జేబులో చిల్లి గవ్వలేదు. గజేంద్రమ్మ దగ్గర అప్పు చేసి 108 కొబ్బరికాయలు కొట్టాడు. ఆ తర్వాత అప్పులు తీరి కలిసి రావడం మొదలైంది. హైమను తోబొట్టువుగా దైవంగా భావించి తన పొలంలో కొంత హైమను కేటాయించి ప్రక్కన పెట్టి మిగతాడే వాడుకున్నాడు. పొలాల ఇబ్బందుల్లో ఉండి నలిగిపోతున్న రోజుల్లో హైమాలయంలో 3,000 కొబ్బరికాయలు కొట్టించింది అమ్మ. అంతే, ఇబ్బందులన్నీ పటాపంచలే తెరిపిన పడ్డాడు. మధు రెండవ కూతురు రజని వివాహ సంబంధాలు వెతుకుతూ మధు తల్లి సుశీలక్కయ్య చెప్పగా హైమావతి వ్రతం చేసుకున్నాడు. చేసిన కొద్ది రోజుల్లోనే మంచి అమెరికా సంబంధం కుదిరింది. ఈ రకంగా హైమను ఆరాధించిన వారికి అడిగింది లేకనకుండా ప్రార్థించింది అనడానికి ఎన్నో నిదర్శనాలు ఉన్నాయి. మనకు నేర్పడం కోసం అమ్మే హైమకు మొక్కుకున్న సన్నివేశం చాలా విచిత్రమైంది. అమ్మ హైమ పాదాలకు నమస్కరించడం, నాన్నగారి చేత హైమ పాదాలపై పూలు వేయించడం తెలిసిన విషయమే. కానీ మొక్కుబడి విషయం అందరికీ తెలియదు. రావుడి నరసింహమూర్తి గారు అమ్మ సేవలో ధరించిన వ్యక్తి. వారి పిల్లలందరూ అందరింట్లో పెరిగి పెద్దవారైన వారే. రావుడి ప్రసాద్ జిల్లెలమూడి అందరింటి కార్యాలయంలో చాలా కాలం సమర్థవంతంగా సేవ చేసిన సోదరుడు. ప్రసాద్కు కొమరవోలు గోపాలరావు కుమార్తె శేషప్రభావతి వివాహం కొంచెం సాగు కష్టమై బాపట్ల హాస్పిటల్లో చేరాల్సి వచ్చింది. బలహీనత వల్ల చిరకాల అనారోగ్యం వల్ల పాన్పు కష్టమైనట్టుందని అమ్మకు చెప్పడానికి వచ్చాడు ప్రసాద్. అమ్మ ప్రసాద్ను చూసి శేషకు సుఖప్రసవమై తల్లి బిడ్డ ఇంటికి క్షేమంగా తిరిగి వస్తే హైమకు 1000 కొబ్బరికాయలు కొడతానని నీ బదులు నేను మొక్కుకున్నాను రా, ఇది నీవు గుర్తించుకొని నీకు వీలున్నప్పుడు కొట్టు అన్నది. ఒక కొబ్బరికాయకైనా కొట్టే ఆర్థిక స్తోమత లేదు. సరికదా మొక్కుకోవాలనే ఆలోచన కూడా రాలేదు ప్రసాద్కు. 1982లో జరిగిన ఈ సన్నివేశం తర్వాత ముక్కుకు సంబంధించిన ఒక సంఘటన జరిగేలాగా ప్రసాద్కి గుర్తేలేదు. ప్రసాద్ పెద్ద కుమారుడు విజయ్ వాటర్ ట్యాంక్ పై బాగా అంచు నిలబడి గాలిపటం ఎగరవేస్తున్నాడు. ప్రసాద్ వాడిని అలా చూశాక భయం వేసింది. వాడిని మెల్లగా పిలిచి దృష్టి మరల్చి కింద పడితే ఎంత ప్రమాదమో చెప్పి హెచ్చరించి పంపాడు. అప్పుడు అమ్మ చెప్పిన ముక్కు సంగతి గుర్తుకొచ్చింది. విజయ్ తండ్రి చెప్పింది మళ్ళా ఆయనకు కల్పించకుండా గాయత్రి భవన్ పైన పెట్టగోడ కట్టని 2వ అంతస్తులో స్నేహితులతో కలిసి గాలిపటాలు ఎగురవేయడానికి వెళ్ళాడు. ఆ ఉత్సాహంతో అంచు చూసుకోలేదు. పైనుండి కిందకు పడ్డాడు. హాస్పిటల్లో చేర్చారు. ఈ విషయం తెలిసి వాళ్ళమ్మ శేషు వాడి దగ్గరకు బాగా ఏడ్చాడు. దెబ్బ తగిలినందుకు కాదు, తండ్రికి చెప్పవద్దని. వాడికి పెద్దగా దెబ్బలు తగలలేదు. వాడిని ఎత్తుకొని స్టోర్స్ వద్ద ఉన్న ప్రసాద్ వద్దకు వచ్చి జరిగిన విషయం చెప్పింది. ఎదురుగా చూస్తే అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్న అమ్మ చిత్రపటం కనిపించింది. అమ్మ మొక్కిన మొక్కు మనసులో మొక్కింది. ఎన్ని మొక్కులు తెలిస్తే వాడిని రక్షించిన రుణం తీరుతుంది. ఏమైనా 12 ఏళ్ల తర్వాత అమ్మ మొక్కిన హైమమ్మ మొక్కు తీర్చుకోగలిగాడు అని అనటం కంటే ప్రసాద్ చేత అమ్మ హైమ తీర్పింపజేసింది. రక్షించడంలో హైమను మించిన వారెవరూ లేరు. అందువల్లనే హైమవతి దేవి ఆశ్రిత కల్పగలదు. అనురాగ ప్రరాయణి, కామదేవి, అనురాగ వాటి, అనుగ్రహ స్వరూపి. అటువంటి హైమవతి దేవి వ్రతం చేసుకున్న, చూచిన, విన్న సకల సంపదలు పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధితో విలసిల్లుతారనేది అనుభవానికి వచ్చిన సత్యం. మాతృశ్రీ అనసూయ మహాదేవికి అనసూయ మహాదేవికి నాన్నగారికి పుష్పాక్షదాన్ సమర్పయామి. गृहे मातरं श्रियं वासज मे कुले श्री हैमवती महादेवी नमो नमः. धूपमाघ्रापयामि. दर्शयामि धूपदीपानन्तरे आशपदयं समर्पयामि. नैवेद्यं सत्यं भक्तेन वर्षिञ्चामि. अमृतमस्तो अमृतो वसन्तदेशे हैमवती महादेव्यै नमो नमः.
यदा भागे उदरपदार्थपूर्वक नारिकेल शकलपूर्वक कदलीफलपूर्वक दाडवीफलादिवेदयामि चुकिचकमं प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि अमृताभिधानमते उत्तराभोजनं समर्पयामि मूलसाधनीनि चुकिचकं हस्तं प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलम् ओम ताम महामहजातमेनो लक्ष्मी वरपगामिनी शांधरं जम्रभो गंगादो राज्योश्वान विंध्य जम्बुरसानम श्री हैमवती महादेवी नमो नमः तांबूलं समर्पयामि तांबूल सर्वरानंतरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नीरु जुबिचो वदिलिपेट्टेसाయి तांबूल सर्वरानंतरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि तथा दिव्य मंगल नीराजनं पंचम